خاقان نجیب صاحب، ظاہر ہے کم از کم اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ آئی ایم ایف مطمئن ہو جائے اور یہ نواں ریویو ہو جائے. وزیر خزانہ تو 10ویں ریویو کی بھی بات کر رہے ہیں. مسائل حل ہو جائیں گے یا پھر مسائل حل کرنے پڑیں گے؟ ایسے حل نہیں ہوں گے، ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ کسی طرح 9th ریویو کمپلیٹ ہو. $1 بلین آئی ایم ایف کے 3 فرینڈلی کنٹریز کے $1-2 ارب آپ اپنے جو آپ کے اس وقت ایک پروگرام لون ہے، اس کے علاوہ پروجیکٹ لونز ہیں یہ ملٹی لیٹرلز کے. لیٹس پٹ دیم ٹوگیدر اور ٹیک پاکستان کے ہم $8-9 ارب پہ کھڑے ہوں. تو جو اگلا الیکشن سائیکل ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹورل سائیکل اگر 12 کو شروع ہوتا ہے تو 3-4 ماہ آپ نے گزارنے. آپ نے نمبر صحیح رکھا، $5 سے $6 ارب آپ کو 6 ماہ میں چاہیے. پر یہ بھی یاد رکھیے شاہ زیب بھائی کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اگر $2 ارب کا بھی خسارہ آتا ہے تو آپ کو ایکچولی $7 سے $8 ارب چاہیے پہلے 6 ماہ میں. سو ان کو گزارنے کے لیے 9th ریویو کی کمپلیشن، اور آئی تھنک دیر از اے فیوریبل پوزیشن دیر. گورنمنٹ نے دیر سے کیا پر تقریباً سب چیزیں کر دی. اس کے بعد 1 جولائی سے اسی حکومت کو اگر 10th اور 11th نہیں ہوتا اور ایکسٹینشن آتی which may not be possible because 4 سال پہ چلا گیا پروگرام کو ری انگیج کرنا چاہیے. کانٹورز آف اے نیو پروگرام طے کرنے چاہیے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا ملٹی لیٹرل فلو کو کھولے رکھے گا. یہ آپ کے کمرشل رسائی جو آپ 3 سے $5 ارب آپ صحیح ذکر کر رہے تھے، بہت پیسے واپس گئے ہیں پر نہیں آئے. 3 سے $5 ارب آپ کے کمرشل اسپیشلی مڈل ایسٹرن بینکس کو گئے ہیں. وہ واپس لانے کے لیے ایون انٹرم گورنمنٹ کو یہ شاید استطاعت دے دے گا کہ وہ یہ کام کر سکیں. اس طرح آپ نومبر تک کا ٹائم گزار سکیں گے اور آپ کا پریشر کم ہو جائے گا. کم نومبر کانٹورز آف اے نیو پروگرام طے ہونے چاہیے آپ کے پاس. اور پاکستان اگر اس وقت جس بھی زر مبادلہ کے ذخائر پہ کھڑا ہو، $23 ارب اگلے سال میں آپ نے جمع کرنے ہیں. اس میں سے 13 ارب اگر آپ ری پروفائل کروا بھی لیتے ہیں، وہ آگے چلے جاتے ہیں. 10 ارب نیٹ پلس 6 ارب کا خسارہ، $16 ارب آپ بغیر آئی ایم ایف کے جمع نہیں کر پائیں گے. ون شوڈ بی ویری ویری کلیئر آن دس. اور نئے پروگرام میں جس طرح کبھی پہلے ڈیلے ہوتا رہا ہے، ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پہ نئی گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے 4 year پروگرام، $10 سے $12 ارب کا پروگرام ہو تاکہ یہ جو روز کی کشمکش ہے اس میں سے ملک کو نکالیں. ہیونگ سیڈ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ آپ کے کلیدی مسائل حل کر دے گا. آپ نے کلیدی مسائل نہ اس نے ایس او ایز کو بیچنا ہے، نہ انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، نہ ہی پیداواری صلاحیت ملک کی ٹھیک کرنی ہے. یہ تینوں کام آپ کے ہیں، وہ آپ نے آ کر کرنے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے. ایک اور چیز، ڈیٹ ری پروفائلنگ پہ آج کام شروع کیجئے. اینڈ اٹ از ایزی شاہ زیب بھائی. نیکسٹ 3 years میں $39 بلین کا ڈیٹ آؤٹ آف $75 بلین ری پروفائل کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کی اگر بیلنس شیٹ سے نکل جاتا ہے، 13 ارب اگلے سال نکلتا ہے، 13 اس کے اگلے اور 13 اس کے اگلے، تو آپ کا ڈیٹ سسٹینیبلٹی بڑھ جائے گا. کیوں یہ میں کہتا ہوں؟ ورنہ آئی ایم ایف آپ کو کہے گا کہ آپ کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی پرابلم میں ہے، آپ ری اسٹرکچرنگ میں جائیے. شاہ زیب بھائی بی ویری کلیئر، ری اسٹرکچرنگ از اے پولائٹ وے آف سیئنگ دیٹ آئی ایم unable to give you that money. Pakistan is not in that position and should not be taken into that position. قریشی صاحب آپ بتائیے گا کہ ظاہر نواں ریویو ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ سخت فیصلوں کا وقت رہے گا، ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا، ورنہ اس طریقے سے جس طرح معیشت چلائی گئی ہے اب چل نہیں سکتی ہے؟ تھینک یو شاہ زیب. یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ جو ہے وہ اپریل 2024 سے پہلے شاید نہ کرے، بٹ افیکٹولی جو ہے بہت مشکل میں ہو اگلے 6 مہینے. اس کی وجوہات 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس میں ایک پاسبلی ایک ٹرانچ ہی ملے گی جو کہ 9th ریویو ہے $1.2 بلین کی، جو ہمارے 1-1.5 مہینے کا فیول ہو سکتا ہے میکسیمم. اس کے بعد جو ہے ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اگلے 6 مہینے تک آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جب تک الیکشنز ہوں گے نئی گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی، پھر جنوری میں جا کے آپ کو نیا پروگرام جو ہے وہ مل سکے گا. وہ بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ کس طرح سے ڈیل کرتی ہے. تو 6 مہینہ بہت کروشل ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو $6 ارب نہیں، مجھے لگتا ہے کم سے کم $11 سے $12 ارب چاہیے، جس میں گروتھ بھی آپ کو تھوڑی انشور کرنی ہوگی، ادروائز انڈسٹری بالکل بیٹھ جائے گی. اور 3 بڑی امپورٹس ہیں آپ کی جس پہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا، وہ فوڈ ہے، فیول ہے اور میڈیسنز ہیں. یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ پرائیورٹی پہ آتی رہیں، کیونکہ اس سے سرپلس جو ہے وہ اچیو کرنا میرا نہیں خیال میننگ فل ہوگا. تو ایک تو آپ کو $10 سے $12 ارب کی ضرورت ہے، جس میں آپ آدھا $5 سے $6 ارب قرضہ پے کریں. $5 سے $6 ارب آپ کو اکانومی رن کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. وہ کیسے ہو سکے گا؟ ایک تو اس ٹرانچ کو پورا کریں گے تو یہ ٹرانچ کے بعد آپ کا آئی ایم ایف پروگرام 30
जून को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है इस ट्रांच की बेसिस पे सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई आपको जो उन्होंने कमिटमेंट किए वो देना शुरू कर दें, तो एक बहुत बड़ा आपको रूम मिल जाएगा आगे जो है 3-4 महीने मैनेज करने का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी ये बात कर रहे थे हामिद साहब की शो पे, कि 2 जो रिव्यूज़ हैं उनको पूरा किया जाए। यानी कि यहाँ से आप 1 महीने की एक्सटेंशन मांगे IMF से, कहें कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मिड अगस्त तक चली जाएगी, उससे पहले आप जान मार के ये जो 2 रिव्यूज़ बाकी होंगे इसके बाद उसको पूरा करें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब IMF प्रोग्राम में आप कंप्लीशन के साथ निकलेंगे ना, तो आपके एटलीस्ट जो ट्रेड है, इन्वेस्टर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं, ये आपके साथ ऑन बोर्डेड होंगे और एटलीस्ट इंटरिम गवर्नमेंट को आपको मौका मिलेगा कुछ काम करने का। और फिर उसके बाद जैसी गवर्नमेंट आएगी आपके पास एक फ्यूल होगा कि आप सर्वाइव करें और एटलीस्ट ये इंपोर्ट्स बंद ना हो। इसकी वजह से बहुत इन्फ्लेशन हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर ही रहेंगे, फिर डेट में भी इजाफा हो सकता है, तो चीज़ें बहुत डीरेल हो सकती हैं अगर ये स्ट्रैटेजी ना अपनाएंगे। और खाकाना जी साहब, आपने 1-1.5 महीने की एक्सटेंशन लें। और खाकाना जी साहब, आपने खुद ने IMF के साथ डील किया हुआ है, निगरान हुकूमत के साथ क्या, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ क्या बिल्कुल वो बात नहीं करेंगे? एंगेजमेंट हो सकती है, प्रोग्राम किस किस्म का होगा, मुश्किल होगा, आसान होगा, क्या शराइत होंगी, उस पर बातचीत हो सकती है, या प्रोग्राम भी हो सकता है, या मुमकिन नहीं है? सो कॉन्टूर्स ऑफ अ प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल डिस्कस हो सकते हैं। फाइनेंस डिवीजन की टीम तो वही है ना जी जिसने पॉलिटिकल सेटअप को भी असिस्ट करना है, और वही टीम असिस्ट कर रही होगी आपके जो इंटरिम सेटअप है। कॉन्टूर्स ऑफ अ प्रोग्राम बिल्कुल तय हो सकते हैं, और एक लार्जली एक क्या MEFP की शक्ल होगी ताकि दोनों साइड्स क्लियर हों। ये भी याद रखिए कि जो इनकमिंग गवर्नमेंट होती है, जैसे इलेक्शन होते हैं उसके साथ एंगेजमेंट फाइनेंस डिवीजन की ज़रूर शुरू हो जाती है। हम जब डार साहब इनकमिंग थे या असद इनकमिंग थे तो उनके साथ एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। सो उसी वक्त उनको बताया जा सकता है कि ये लार्ज कॉन्टूर्स हैं, वो उसमें जो चेंजेस चाहते हैं वो फौरी तौर पर कर सकते हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान का बड़ा क्लियर है शाहजेब, ये कोई चेंज नहीं होना। पाकिस्तान का टैक्सेशन का है, पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है, ये तो आपके फिस्कल को संभालेगा। एनर्जी पे आपको इन डेप्थ काम करना पड़ेगा कि आखिर कैसे आपने एनर्जी सेक्टर को सेट करना है, आपने क्या करना है ये। और तीसरी ऑफ कोर्स आपको ये देखना है कि ओवरऑल आपने मॉनेटरी जो टारगेट्स हैं उसको कैसे पूरे करना है, और फिर आपका एक क्वाज़ा फिस्कल का सेक्टर आता है। सो प्रोग्राम तो पाकिस्तान का यही है, कोई ऐसा नई चीज़ नहीं आनी। ये 4 सेक्टर जो हैं ये लार्जली डिटर्मिन करेंगे। सो बिल्कुल बात करनी चाहिए। अगर कहीं इंटरिम फैसिलिटी की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ फंड से भी बात की जा सकती है, या अगर आप इंगेज्ड होंगे तो आपको ब्रिज फाइनेंसिंग किसी भी मुल्क से, कमर्शियल से या मल्टीलैटरल प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लोन से भी मिल सकती है, क्योंकि IMF का जो एंगेजमेंट है और IMF का जो नॉड है वो आपको ये हेल्प कर देगा। तो आपको ऑब्वियसली कोई ऐसी टीम लानी है इंटरिम में भी जो इन सब चीज़ों को समझती हो और IMF को ऑन द साइड चला रही हो, और साथ ही बाकियों से जो प्रोजेक्ट लोन्स है, प्रोजेक्ट लोन्स $9 अरब हमने कमिट किया था जिनीवा में, $300 million हैव फ्लोन इन। सो कैन वी इन द नेक्स्ट 6 months पिक अप अनदर बिलियन और 2? मेरा ख्याल है आप कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इस 9th रिव्यू को कंप्लीट करके आप अनदर $3-4 billion पिक कर सकते हैं। दैट वुड गिव यू कंफर्ट। बट इकोनॉमी को जहां तक आपको खोलना है, आई थिंक कि वो नवंबर तक शायद मुमकिन नहीं होगा जब तक आप फुल फ्लेज प्रोग्राम में आ नहीं जाते। ये ज़रूर होगा कि आप अभी जब इंपोर्ट्स पे थोड़ी सी कदगन उठाएंगे, बिकॉज आपको फंड के प्रोग्राम में आना है, तो थोड़ी इंपोर्ट आपकी ईजी होगी। बट इंटरिम इतने बड़े फैसले शायद नहीं ले पाएगी, अभी आपको केयरफुली ट्रेड ही करना पड़ेगा इस टाइम पर, और वंस द न्यू गवर्नमेंट कम्स इन। बट शाहजेब भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एक ब्रीदर ही देगा। नया IMF प्रोग्राम भी आपकी एनर्जी सेक्टर को डिसरप्ट करके ठीक नहीं करेगा। ये अहम बात है, वो रिफॉर्म्स खुद करने होंगे। वो खुर्रम साहब साथ में ज़ाहिर हुकूमत एक फास्ट मैकेनिज्म वो कह रहे हैं, 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए दोस्त ममालिक को असासे बेचने के बाद अब हमें चाहे पोर्ट ऑपरेशंस हो या फिर बाद में एयरपोर्ट ऑपरेशंस हो, इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे कि हमारे मसाइल हल हो सकें। क्या कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान की जो फौरी ज़रूरियात हैं उसमें एक बड़ी रकम पाकिस्तान को मौसूल हो सके और पाकिस्तान बेचने में कामयाब हो सके बगैर उस प्रोसेस के जिसमें ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, और 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए तेज़ करके? देखिए शाहजेब, भी बड़ा अच्छा जो है पर्सपेक्टिव है कि जो इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी बनाई है, कमेटी बनाई है, इसके थ्रू बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर आप ये देखें कि LNG प्लांट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं आपके, ये काफ़ी हाई टिकट आइटम्स हैं। और इसके अलावा आप देखें कैपिटल मार्केट की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ऑल्दो बहुत कम मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहे हैं, बट एक फ्यूचर जो है बेसिस पे आप एक कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बायबैक एग्रीमेंट कर सकते हैं। मिफ्ता साहब ने इसको कोशिश भी की थी। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कम से कम $3 से $4 बिलियन जो है यहाँ से रेस कर सकते हैं।